دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ کہہ رہے ہیں عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 دن پہلے ایک آڈیو بنائی تھی جس میں آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو جو مسلمان مانے وہ کچھ کافر ہے، ایسا؟ پہلی بات تو یہ ہے میرا کوئی چینل ہے ہی نہیں، بہتان ہے بھیا میرا کوئی چینل ہی نہیں، میرا چینل ہی نہیں، کیسے کچھ بناؤں گی؟ جس کا چینل ہی بنایا گیا نا۔ رہی بات وہ گمراہ کافر ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو اس کے مجدد کو مانے اور اس طرح مانے کہ علماء دیوبند کے قسم کا فتویٰ دیا ہے وہ صحیح ہے تو اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری کتاب ہے۔ آپ کا نمبر اگر دو میں آپ کو بھیج دوں، اس کا بھی میرا نمبر میرے پاس نہیں ہے کوتلے کا، تو میں نمبر بھیج دوں، یہ میرے پاس یہ عرفان بھائی آپ بھیج دیں گے اس کو حوالہ؟ اگر انسان بھائی نمبر آپ دیں میں آپ کو بھیج دوں۔ یہ المحنت المفند ہے اور اس میں حضرت تھانوی مطلب کی تقریر موجود ہے۔ حضرت کے صفحہ نمبر جی حضرت المحنت لکھا ہے صفحہ نمبر 18 پر کہ حضرت شہید مظلوم یعنی اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر 70 وجوہ سے کفر ثابت فرما کر فقہائے کرام کا اجماعی قطعی فیصلہ قرار دے کر خود احتیاط کی تھی احمد رضا نے، جس کے بنا پر خود فقہائے کرام اور اصحاب فتوی اعظام کے نزدیک خود مع جملہ معتقدین کے کافر ہو چکے تھے۔ کون کا؟ احمد رضا۔ حضرت تھانوی کی تقریر موجود ہے، ہمارے علماء اکابر کی کتاب ہے اور دیوبند کے عقیدے کی کتاب ہے۔ جب ایسے حوالہ لوگ بھیجتا ہے کہ تمہارا تھانوی نے ہمارے عاشق کا ہے، رفیع کا ہے، مسلمان کا، وہ کتاب بھیجتے ہیں جو کتاب آپ کے اصول سے معتبر نہیں ہے اور وہ ملفوظات ہوتے ہیں، اس کے مقابل میں عقیدے کی کتاب ہے اور اصول آپ کا یہ ہے ایسا دعویٰ ہونا چاہیے۔ جی المحنت بھی جس طرح ملفوظات ہے جی اس طرح المحنت بھی تو جو ہے ناقل کی حیثیت سے نقل کیا ہے کسی نے؟ نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں المحنت المفند جو ہے یہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے۔ لکھا کس نے؟ بیٹوی صاحب نے لکھا ہے نا بھائی، وہ مسئلہ نہیں ہے انسان بھائی، ملفوظات مسئلہ وہ نہیں ہے۔ سنیے، ملفوظات کو جس طرح لکھا گیا ہے جی اور نے نقل کیا گیا ہے، کیا بول رہے ہیں؟ ملفوظات کو جس طرح نقل کیا گیا ہے ہاں اسی طرح المحنت بھی جو ہے بیٹوی صاحب نے لکھا ہے۔ نہیں اچھا، ثانوی صاحب نے لکھا ہے۔ میری بات سنیں، نہیں بول رہا ہوں آپ کو۔ جی آپ کے اصول سے ملفوظات جو ہے یہ آپ کے گھر کے اصول سے معتبر نہیں ہے۔ کئی کتابیں میں بتا رہا ہوں، یہ کتاب ہے دیوبندیوں سے لاجواب سوالات، یہ آپ کی کتاب ہے محمد نعیم اللہ خان قادری، وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 313 کے اندر جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کفر کے متعلق کہ بھائی بریلوی لوگ جو اپنے مجدد مانتے ہیں اس کے متعلق کیا کہا جائے گا، تو ہم اب پیش کریں گے وہ حوالہ جو عقیدے کی کتاب ہے آپ کے اصول سے۔ الملفوظ آپ کے اصول سے معتبر نہیں ہے اور اس کو پیش کرنے والا جاہل بھی ہے، خائن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدے کے اصول سے ہے کہ اصول ملفوظ کو اعتراض کرنے والا جاہل بھی ہے۔ میری بات وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ملفوظ ہوتا ہے معتبر نہیں ہوتا اسی طرح المحنت بھی معتبر نہیں۔ المحنت کو اچھا بتائیے لکھا کس نے ہے، مجھے یہ بتائیے۔ المحنت کو ارے بھائی اس میں تو کئی علماء کی تقریر موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں موجود کی بات نہیں، میں بھی سنو جی، میں بھی کوئی ایک کتاب لکھ دوں اور اس میں کہہ دوں فلاں علماء نے یہ تقریر کیا، فلاں علماء نے یہ تقریر کیا ہے۔ نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے ملفوظات میں بھی سنو میری بات، ایسے ملفوظات میں بھی علماء کی تقریر تحریر نقل کیا رہتا ہے،
जिस तरह अल मुहन्नद में आप थानवी साहब की इबारत बता रहे हैं कि थानवी साहब ने ये लिखा है या कहा है, जी, ना कि थानवी साहब ने अल मुहन्नद लिखा है। अल मुहन्नद खलील अम्बेडवी साहब ने लिखा है शायद, हाँ हाँ, है ना, उन्होंने लिखा है, जी, ठीक है। हाँ, तो जिस तरह हाँ, मलफूजात की बात मोतबर नहीं है, उसी तरह थानवी साहब की जो इबारत आपने अभी पढ़कर बताई मुझे, वो भी मोतबर नहीं है। नहीं सुने, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले सुन लेना, आप सुनेंगे नहीं। हाँ, ये जो इबारत आपने है, पढ़ के बताई है वो अगर असल किताब यानी थानवी साहब की तहरीर अगर होती कोई किताब से नहीं नहीं नहीं, निकलता तो बात अलग है। पहले सुन लेना इंसान भाई, इसलिए बोल रहा हूँ पहले सुन ले फिर बाद में बात करें। आपकी बात की कोई अहमियत नहीं हो रही, इसलिए कि आप अपने उसूल नहीं जानते हैं। ये मेरे पास अद-दौलतुल मक्किया है, फिर आपके आपके हालत कहाँ लिखा है, मक्के में लिखा है, ठीक है ना, ये आपका दावा है। वो सफा नंबर 30 पे 13 पे लिखते हैं कि जो तकरीर जिसकी होती है, जिस किताब के अंदर मुकम्मल जिम्मेदार वो होता है, जिसकी समझ लो जिसकी किताब मुसन्निफ इतना जिम्मेदार है, तकरीर लिखने वाले वो इतना जिम्मेदार है। जिस तरह खलील अहमद अमरी रहमतुल्लाह अलैह जितने जिम्मेदार उस किताब के हैं, उतने जिम्मेदार हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं किताब के। और मलफूजात के मुतालिक क्या आपका अकीदा है? ये अल मुहन्नद के मुतालिक ये उसूल नहीं है। और मलफूज यार आप गड़बड़ कर रहे हो, आप जो उसूल हमें बता रहे हो जी, उस उसूल से सिया भी कोई नया रिवायत गढ़ के ले आए और हम कहते हैं मुसन्निफ भी जिम्मेदार है उसका, और जो जिसके ताल्लुक से रिवायत लिखी जा रही है वो भी जिम्मेदार है। आप ये बात मत कहें, जो लिख रहा है सुनो, जो लिख रहा है वो जिम्मेदार है, ना कि उसमें जो है और जिसकी तकरीर लिखी जा रही है वो जिम्मेदार है। तो मैं आपको घर का हवाला दे रहा हूँ, मुझे नंबर देना। नहीं, घर का हवाला आप उसमें थोड़ा गड़बड़ बता रहे हैं। तो आप पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ लेना। क्या पढ़ रहे थे आप? भेज देना, आप पढ़ लेना, खुद पढ़ लेना आप। नहीं भेजिए मत, क्या पढ़ रहे थे बताइए। सुनिए, एक किताब है सुफेद सिया, एक कौकब नूरानी उकाड़वी किताब है। सुनिए, कौकब नूरानी उकाड़वी, ये कौन है? लिखा है, सुन, ये आपके बड़े मुनाजिर है, कौकब नूरानी उकाड़वी आपके मुनाजिर। अरे भाई यार, कहीं कहीं से भी आप किसी को भी पकड़ के लाते हो और कहते हो ये आपके बड़े ये बड़े वो इंसान भाई, नाम नहीं जानते भाई इनको। आप नहीं जानते, आपको तो बहुत सारे लोग जानते, आपका आवाज आपको नहीं जानते, क्या आप मुतबर नहीं होंगे आप मेरे लिए? न जानने से क्या होता है भाई, जब आपके आलिम है तहकीक करना आप बाद में। उन्होंने लिखा है किताब के अंदर, जानते ही नहीं आप उनको, जबरदस्ती हमारा आलिम कैसे बना? मेरी बात सुनो ना, आप तहकीक कर लेना। अब आपसे कहने से कोई उकाड़वी हो या जूनागढ़ी पुराना गढ़ी हो, किसी को भी लाके आप कहेंगे आपके मुनाजिर है, आपके बहुत बड़े आलिम हैं, ये लिखा है। देखें इंसान भाई, इस तरह इनकार करने से जान छुड़ा नहीं सकते। आपके आलिम नहीं इनकार कहते कि वो आपके आलिम है, कहेंगे वो आपके आलिम है। हमने तो उसकी इबारत भी नहीं सुनी, पहले कह दिया हमारे नजदीक हुज्जत नहीं है, हम जानते नहीं उनको। चलो माफ, ठीक है, अच्छी बात है। और ये कौकब नूरानी आपके नहीं तो ये हुज्जत नहीं, चलो अच्छी बात है। तो मैं दूसरा वाला दे रहा हूँ, ये अद-दौलतुल मक्किया में लिखा है आपके आला हजरत ने कि तक़दीसुल वकील अन तौहीन रशीदुल खलील की तकरीर में जो दोनों पर दो सही में तसनीफ हुई, फरमाया बराहीन कातिया वाला और उसके जितने शाहिद तकरीर करने वाले हैं भी, लेकिन सबका वही हुक्म है। क्या लिखा है? सबका वही हुक्म है। आप तक़दीसुल वकील अन तौहीन रशीदुल खलील की तकरीर बराहीन कातिया का आप मिसाल यहाँ पे अल मुहन्नद पे दोगे तो गलत है ना। बराहीन कातिया में जो अम्बेडवी साहब ने जो भी बका उसमें बकवास की और लोगों ने जो तायीद की या लोगों की जो तकरीर कुफरिया उसमें नकल की, तो उसके जायज सी बात है, जिम्मेदार हुआ है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ सुने, आप समझे? आप बोलिए। आप तो इबारत पे चले गए, मैं तकरीर से बात कर रहा हूँ, आप चले गए इबारत पे। इबारत बता रहे हो, ये ऐसा बता रहे हो हमारे क्या है इंसान भाई आप हाफिज कुछ नहीं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप मुहन्नद के ताल्लुक से ये साबित करना चाहते हैं कि आला हज़रत थानवी साहब ने जो है इस तरह कहा, यानी काफिर कहा, यही तो अभी तो बात की बात है। सबसे पहली बात तो मैं साबित करना चाह रहा हूँ, और वो भी आप अम्बेडवी की किताब से पढ़ा रहे हो और सुना रहे हो थानवी साहब का। अभी इस तरह अगर कौल हम थानवी साहब का नकल करने लगे तो फिर आप कहोगे नहीं हमारा ऐसा है वो नहीं, वो बात नहीं। आप सब अभी तक बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप जब आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसे आपको आना नहीं चाहिए बात करने के लिए ना। आप क्या चाहते हैं यार? आप कहना क्या चाहते हैं? कभी उखाड़वी के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, आप एक बात बताइए, कहना क्या समझ नहीं पा रहे हैं आप? हाँ, कहना क्या चाहते हैं?
میں کہنا ہی چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ جو آپ نے یہ نقل کیا ہے تھانوی کی بات میں نقل نہیں کیا ہوں، نقل آپ لوگ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ ایسی بات نقل کریں جو آپ سے نزدیک معتبر ہو۔ آپ الملفوظ کا حوالہ دیتے ہیں کہ تمہارا تھانوی نے ہمارے اعلیٰ کو عاشق رسول کہا ہے، تو جو کتاب کا حوالہ تھا آپ کے نزدیک ہی معتبر نہیں ہو کتاب آپ کے اصول سے، تو آپ ایسی کتاب کا حوالہ دیں جو ہمارے عقیدے کی کتاب ہو، اور ہم حوالہ دیتے ہیں اس کے مقابل میں عقیدے کی کتاب۔ ارے لیکن آپ نے بھی تو نقل کیا ہے، میری بات نقل کیا ہے، آپ نے اصل کہاں کیا ہے؟ میری بات سنیں جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک کوكب نورانی اکاڑوی جو آپ معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مقابل میں آپ سے اعلیٰ کی بات معتبر ہوگی۔ ہم ان کو جانتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ معتبر نہیں ہے، ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہے بھائی، معتبر اور غیر معتبر پہ میں نے بات ہی نہیں کی ہے۔ غیر معتبر ہی ہو گیا نا، جب جانتے نہیں آپ معتبر۔ ارے یار جب آدمی ہو یار، ہم آپ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے تو ہم غیر معتبر کا حکم کیسے دے دیں گے آپ کو؟ ہاں چلو اب کم سے کم اتنا بولنا چاہیے آپ لوگ، کیسے سمجھتے ہو؟ اچھا اب میں جواب دوں کچھ، جواب دوں، سنیں گا اطمینان سے؟ ارے اطمینان سے سنیں گا آپ اطمینان سنیں گا، بڑبڑ کرنا ہوں فون کر دو، میری عادت نہیں ہے۔ ہاں میں سنتا ہوں آپ کی بات، پھر آپ سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اصول اب میں نے بتا دیا کہ جیسا عقیدہ ہونا چاہیے دلیل بھی ویسی ہو۔ آپ کے گھر کا اصول میں نے بتا دیا، جیسا عقیدہ ویسا اصول۔ آپ تو صرف 2-3 عالم کو پہچانتے ہیں، کسی نہیں پہچانتے ہیں، باقی بہت بڑے علماء جو آپ کو اب کے مسلک میں ہے جو لوگ مانتے ہیں، تو اگر وہ نہیں پہچانے کا بریلی سے نکل گئے، اس لیے آپ کو کہا ہیں کہ بھائی چلو یہ جو مصنف ہے میں پہچانتا نہیں، ہوگا شاید ہمارا مصنف ہوگا، پہچانتا نہیں ہوں تو پھر ہوگا ہمارا، ہوگا ایسا کیسا کہہ دوں جو میں پہچانتا۔ چلو آپ غیر معتبر، اس کی بات کی رات مار دیا، پھر وہی بات کر رہے ہو یار، معتبر غیر معتبر اور پہچانتا ہوں یا نہیں ہوں میں، اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھ گئے؟ اب میری بات میں کوئی بھی دیوبندی کا ایک فریق تھانوی صاحب کا نام نہ سنا ہو اور یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں ان کو، تو اس سے حکم لگ جائے گا کہ تھانوی غیر معتبر ہے؟ ایسے آدمی بات نہیں یار افسر صاحب، نہیں مناظرہ مدد نہیں۔ چلو ایک بات سنو میری، چلو آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ چاہے جب جان پہچان ہماری ہوگی اس کو تب ہم غیر معتبر اور معتبر کا حکم۔ ارے اطمینان سے سنو گے نہیں سنو گے؟ اطمینان سے سنو گے آپ؟ بولیے اطمینان سے آپ سنو گے؟ بولیے آپ بہت بری عادت ہے۔ ارے بھائی ہوتا ہے، ارے یار سنو یار، اب تو سنو، بولو بھائی، بولو۔ ارے پھر سنو یار، ارے سنو یار، تم بھی تو بولے ایسے یار، تم بھی کون سے کام بولو بھیا، بولو یار۔ ایک تو ہوتا ہے نہیں پہچاننا، اور ایک ہوتا ہے اس کے قول کو دیکھنا، قول ہے کیسا، غلط ہے کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو آپ نے حوالہ پیش کر دیا، بھائی میں پہچانتا نہیں ہوں، لیکن میرے نزدیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قول میں دیکھ لوں، اگر قول اچھا ہے تو کہہ دوں ہاں جانتا ہوں، اور قول اگر غلط ہے تو کہہ دوں کہ نہیں جانتا ہوں۔ اسی لیے میں قول آپ کو پڑھنے سے پہلے ان کی عبارت پڑھنے سے پہلے میں نے کہہ دیا میں نہیں جانتا ہوں۔ ارے سنو گے میری بات اطمینان سے، سنو گے، کب سے بول رہا ہوں، سنو گے، ارے کب سے بول رہا ہوں، آپ بولے بولتے ہیں آپ مجھے الٹا سیدھا پڑھا رہے ہو، اس کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ آپ میری بات مکمل سنتے ہی نہیں ہے تو کیا سمجھیں گے آپ؟ اچھا بولیے، سنیں گے نہیں کیا ٹھیک ہے، مسلم سمجھتے کیا آپ کے یہاں دیکھیں سنیں سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تو ایک تو ہوتا ہے بھائی جملہ کیا ہے، اور جملہ اگر عقل اس کو گوارا کرتی ہے، سمجھ کے لائق ہے، وہ صحیح ہے، چاہے کسی کا آدمی بھی ہو، اور ایک ہے کہ بھائی وہ جملہ کسی کا بھی ہو، یہ عقل گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ جو یہ اصول پیش کیا ہے کہ بھائی جس کی کتاب میں تقریر موجود ہے، جتنا ذمہ دار مصنف ہے اتنا ذمہ دار تقریر لکھنے والا ہے۔ کیوں؟ یہ تقریر لکھتا ہے، مکمل کتاب کو دیکھتا ہے، بھائی یہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں، اس کو موافق ہے، اب اس کے موافق ہے، اگر صحیح ہے تو تقریر دیجیے، چلو صحیح ہے، تو مکمل ذمہ دار وہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، بغیر کی تائید کیوں کر دی آپ نے؟ نہیں جانتے بھیا تو ہم کیسے کہنے جانتے ہیں ان کو؟ میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، اب میں نے کہہ دیا نہیں جانتا ہوں، اب عبارت آپ کو پڑھ کے سنانا ہے تو سناؤ۔ نہیں اس کو، اب اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، جس کو آپ لات مار دیے ہیں، جسے لات مار سے انجام ہے۔ استغفر اللہ، لات، ارے یار اچھا یہ بتاؤ
आप का समझ जाइए, कोई रिश्तेदार आपके पास आए और आपने नहीं देखा हो, आपके बाप दादा की दोस्ती हो, और आप कहते भाई आप अपनी तारीफ बताएं, हम आपको नहीं जानते हैं, तो आपने लात मार दिया उसको। नहीं, वो मसला नहीं है। ये देवबंदियों की पुरानी आदत है कि कहाँ से बात मेहमान अगर काफी पकड़ा देंगे। सुनो मेरी बात सुनो है ना, हमने सिर्फ इतना कहा है हम नहीं जानते, आपने कहा ठीक है आपके नजदीक मोतबर नहीं है, ठीक है आपने उसको लात मार दिया, अस्तगफिरुल्लाह। ये सब यार कहाँ से इतना झूठ करके लेकर आते हो असगर भाई, मिला लेते हो आकर के। अरे मैं कुछ मुझे बोलने बोलते झूठ बोलना आप लोग कब बंद करेंगे हमको ये बताइए। अरे मैं कुछ बोलूं, और सही आदमी को, अच्छे आदमी को बुरा तुम्हारे झूठ बोल कर यही पैदावार है तुम्हारे अंदर, पता नहीं किस नुस्खे के तुम पैदा हुए हो, आप गाली आ गए, आप गाली अरे मैं बोल नुस्खे पे आ गए, इस पे आ गए, सुनते ही नहीं है तुम, तुम्हारी औकात बता रहा हूँ मैं, तुम सुनते ही नहीं हो। लहजा भी बदल गया आपने, हमें पता है कि अरे मैं बोलूं बौखलाती है। अरे मैं कुछ बोलूं? नहीं, मैंने उन्हें लात मारा है, आप बताएं, मैंने लात मारा। आप लात मारना, इसको न मानना, लात ही मार देना, उसकी बात सुन नहीं रहे हो तुम। अच्छा, आप फोन करें मुझे और मैं कहूँ भाई आपको नहीं पहचानता तो मैंने आपको लात मार दिया, वो तुम्हारा हमारा तुम काफी कुछ कहते हो, तुम्हारा आदमी तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हारा आदमी तुम मान नहीं रहे हो, तो हमारे मुताबिक तुम कुछ नहीं कह सकते हो, तुम्हारा कौन हमारे नहीं है, कम से कम तुम्हारा आदमी तो भारत होगा ना। पर आ गए नुस्खे पे, अभी तक सुन रहे, अभी भी नहीं सुन रहे हो, अभी भी नहीं सुन रहे को सुन रहा हूँ मैं, आप ही को सुन रहा हूँ भाई। कब सुने? लहजा ना बदलो देवबंदी भैया, कब सुने? तुम तो पहले कहा बोलो, लेकिन बोलने नहीं दे रहे हो। मैं जवाब दूं? अरे मैं जवाब दूं? आप बोलो भैया। हमारे घर में कोई मेहमान आए, जिसे हम पहचान से नहीं, अगर काफिर भी हो गए ना, हम उससे मेहमान नवाजी करेंगे, उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। तुम्हारे ऐसे नहीं है कि तुम्हारे घर में कोई भी आ जाए। मेहमान नवाजी बात अलग है, तुमने मिसाल हुई थी, तुमने मिसाल हुई जानते हो तो उसकी तारीफ पूछोगे, कहाँ से आए हो कहाँ नहीं आए हो। मेहमान नवाजी तो अलग बात है भैया, आप कौन है, आप अपनी पहचान बताएं। अब इतना कह देना मतलब कि आपने उसे लात मार दिया, तुम्हारे वो नहीं, उसको मेहमान नवाजी करेंगे उसकी। छोड़ दो ये सब करना है यार। अपने आदमी को मार ले रहे हो, जलील होते हो आप लोग, को नहीं मार रहे हो। इतने बड़े आपके आलिम मुनाजिर है ये। अरे इतने बड़े नहीं मान रहे। तुम्हारी पराठ भाजी हाथ की सफाई देवबंदियों की मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। इतने बड़े बोलने देते, इसीलिए तुम लोग बोल देने देते हो, समझ गए? इसीलिए तुम्हारा फ्रॉड, तुम्हारा मकरो फरेब वाजे कर दूंगा, इसलिए बोल देने देते हो, सुनते नहीं। अरे हम तुम्हारे मकरो फरेब और फ्रॉड वाजे कर दिया अभी इसी ऑडियो में, आप हमारी क्या वाजे करोगे? बात कहाँ लेके जाते हो आप? कहाँ ले गए? मैं कहाँ ले गया? बस सलामी पे उतर आए, तुम्हारे नुस्खे में कथा है, ये है वो है, ये सब पे आप आपको और को क्या कहा? अरे भाई ये बदसलामी है, ये बदसलामी है। तुम्हारा मुझे कितने कहा है? तुम्हारा मुझे बौखला गए हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी करेंगे आगे चल के। मैं जो है करता हूँ, ठीक है, रखता हूँ।